నిత్య పూజా బలి. పూజా బలి నిత్య పూజా బలి క్రీస్తుని రుధిర కలువరి బలి ఇది. పూజా బలి నిత్య పూజా బలి క్రీస్తుని రుధిర కలువరి బలి ఇది. తండ్రిని స్తుతించుదాం, మన తండ్రిని స్తుతించుదాం, తండ్రిని స్తుతించుదాం, పరమ తండ్రిని స్తుతించుదాం. తండ్రిని స్తుతించుదాం, మన తండ్రిని స్తుతించుదాం, తండ్రిని స్తుతించుదాం, పరమ తండ్రిని స్తుతించుదాం. పూజా బలి నిత్య పూజా బలి క్రీస్తుని రుధిర కలువరి బలి ఇది. క్రీస్తుని రుధిర కలువరి బలి ఇది. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా మాస్ ఆఫర్డ్ ఫర్ డిపార్టెడ్ సోల్స్ ఆఫ్ చెన్నుపాటి మెల్కిరాజు, ఇన్నయ్య, అంతోనమ్మ, బాలరాజ్ అండ్ అంతోనయ్య ఆఫర్డ్ బై మార్థా. Mass for job and protection of Yesu Susairaj, offered by Yesu Susairaj. Mass offered for departed souls of Polanki Shaurilu, Chinnamma, in the family of Lourdes Marianna and Fatima, and good health of family members, offered by Lourdes Marianna. Mass offered for the departed soul of Gali Chinnapareddy, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed soul of Mettu Chinnamma, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed soul of Mekala Shaurilamma, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed souls of Komareddy Mareddy and Antonamma, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed souls of Mekala Chinnapareddy and Mekala Balreddy, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed souls of Mekala Raipareddy and Inna Reddy, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed souls of Gali Lourdes Reddy and Annamma, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed souls of Gali Inyasamma and Gali Shaur Reddy, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed souls of Mekala Solomon Reddy and Mariamma, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed souls of Tumma Innamma and Raipareddy, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed souls of Gali Mary and Hasini, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed souls of Sister Mekala Clara and Sister Juditha, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed soul of Dr. Katakam Balreddy, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed soul of Singha Reddy, Praveen Reddy, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed souls of Augustine Reddy Mareddy, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed souls of Basani Manikyamma, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed soul of Gopu Kaspareddy, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed souls of Stanislaus Reddy and Nirmala, offered by G. Shaureddy. Mass offered for the departed souls of Tia Shaurilamma, Tia Thomas Reddy, K. Fatima Reddy, K. Rajapareddy, K. Sujanamma, offered by T.R. Gnanasundari. Mass offered for the departed soul of Chinnabatini Mariamma and Father Joseph S.V.D.,
offered by Jyoti and Joseph family members. For special intentions and God's blessings and favor upon Prasanna Kumar for success of Varun in exams offered by family members. For the departed souls of Boyapati Shavredi, Mariamma offered by B. Maria Rose. For the repose of the souls of Y.S. William, Y.S. Shauraya and Y. Shantama offered by Y.J. Martin and family. Thanksgiving Mass offered for all the blessings received and good health to the family members. Special intention and God's wisdom and fear of God to Prashvit, and for repose of the souls to all the departed family members offered by Kumar Reddy, Lourduma Reddy, Shanti and Prashvit Reddy. For the departed soul of husband Besetti Satyanarayana to rest in peace in Almighty God, offered by Besetti Sumitra and Dr. Ramakant Anakapalli. For departed souls of Ankireddy Shaureddy, Ankireddy Balamma, Boreddy Raipareddy offered by Fatima Mary. Thanksgiving by Neelima and please pray for the good health in our family offered by Joseph Kumar and family. For the departed souls of Yeddula Rayapareddy and Kambam Kamalamma offered by Aurigya Mary. Thanksgiving Mass on the occasion of birthday of Prashant Reddy and special intentions of family offered by family members. Mass for the healthy and spiritual life of David Roy, Supra Prakash Roy. Salvation, marriage with Supraja, transfer, wisdom and renovation of new house, and for departed souls in the family. Mass offered for extension of Donald Trump second term in the US presidency and victory in elections offered by Kumar Reddy Anton Reddy. For the departed souls of Guru Sri Pasam Arogyam, Pasam Sushila, Pasam Vijaya Nirmala, Pasam Monica Reddy, Vangala Sushila offered by Pasam Antoni Reddy and from Santosh Nagar Parish, Hyderabad. Thanksgiving to God for His blessings upon family and for God's blessings to the child ABS Jeevan Reddy to write his engineering exams well. Mass offered by A. Antony Reddy and Kasu Lily Mary. For the departed souls of Kambam Inna Reddy and Shauri Lamma offered by Fatima. Mass offered for the repose of the souls of Tirumal Reddy, Bal Reddy and Chinnamma. For the departed soul of P. Arogyam offered by P. Annapurna. Thanksgiving Mass offered by Allam Bal Reddy, Jyoti, family and for special intentions. For the repose of the souls of Allam Bala Preetham Reddy offered by Allam Bal Reddy and Jyoti. For the repose of the souls of Polanki Shaurilu, Chinnamma, and thanksgiving for all the blessings received in the family and for good health to all the family members offered by Kakumanu Lourdes Marianna. Thanksgiving Mass and for the special intentions and for God's wisdom, good health and bright future and God's grace upon Duggimpudi Mary Shaumya Lata on the occasion of her birthday, offered to the intercession of Saint Anthony by Sliva Reddy. Mass offered for the birthday blessings upon Gade Sirisha Reddy offered by family members. For the repose of the soul of Gali Jai Prasad. Mass offered for the blessing with good job to Dasari Mohan Ranga. For the birthday blessings upon C.H. Ankita offered by C.H. Joji Babu, C.H. Jyoti and Anjali. Mass for the Potireddy Rajapureddy by Potireddy Sujata. For the departed soul of Goli Teresamma, Goli Chinnaya, Shauraya, Vasanta, offered by Goli Jayaraj and Rajani, and good health for Goli Tesetina and Helena. Thanksgiving Mass for Gidituri Kirtana, Joseph, Gnanodaya, marriage life problem solved. Mass offered for the departed souls of Annamma, Chinnappa,
Teresamma, Sanjeevi Rao. Mass offered for the blessing for a Vijit at Sweden by Vijit Valentin Quadras. For the good health and bright future and God's blessings upon Allam Lean on the occasion of birthday offered by spiritual mother and father Tumma Charles Reddy and Sunita. And let us specially pray for the Gregorian Mass intentions. For the repose of the soul of Tumma Kaspar Reddy offered by Tumma Rosemary. For the departed souls of Devarapu Balaniki Sagar, Anthony Reddy, Penta Reddy Bal Reddy, Simon Reddy, Tumma Moise Reddy, and for the departed souls in the family, orphan souls, and for special intentions offered by Devarapu Chinnappa Reddy and Victoria Rani. Mass offered for the repose of the souls of Mareddy and Annamma offered by Basani Shau Reddy and family members. Mass offered for the repose of the soul of Basani Prakash Reddy, Agnes Amma offered by Basani Shau Reddy and family members. Mass offered for the repose of the souls of Satish Edward and M. Lakshmi offered by Christina Joseph and family, Arul Colony Parish, St. John the Baptist Church, A.S. Rao Nagar. Mass offered by M. Hrudayaraj and Bertilla for the repose of the souls of Mr. Samuel George, Antonamma George, Prakashamma George, Mr. M. Anthony and Philonamma, Joji Dharmaraju, M. Anthony Patrick, P. Sangeeta Rao, P. Josephine, P. Satyam and P. Fatima. For the repose of the souls of late Blasius who expired 2 months back offered by Begin Blasius. For the departed soul of Tirumal Reddy Raja Reddy and further special intentions offered by Basani Sumalata. For the departed souls in the family and souls of mother and father and for special intentions offered by Innamma. For all the departed souls and orphan souls offered by Inna Reddy and Lucy Rani. Mass offered by Solomon Raju and Vijay Rani for the repose soul of the father P. Jojappa. For the special intention of Basani Mareddy and departed souls of Basani Inna Reddy, Silvamma. For the special intentions of Aduri Anita, departed soul of Aduri Shau Reddy. Thanksgiving for all the blessings received in the family, for the special intentions, and for all the departed souls in the family, orphan souls, and all those who lost their lives with COVID. Mass offered by Duggula Bal Reddy, Sliva from Nalgonda. Mass offered for the departed souls of Gelle Rayappa, Gelle Shantamma, and Gutreddy Joseph. May their souls rest in peace by the grace of God, offered by Gutreddy Jaya. Mass offered for the repose of the souls in the family, offered by Gopina Reddy and Veronica. For the departed souls of Sundar Rao, Prakash Rao, Maria Ratnam, Ambrose, Manikyam, offered by Rani and family. For the departed souls of C.H. Lalita Kumari, C.H. Prabhakar, C.H. Prakasham, C.H. Teresamma, C.H. Jeevaratnam, M. George, M. Teresamma, offered by C.H. Joji and C.H. Jyoti from Steel Plant, Ukkunagaram. For the departed soul of Doddi Thomas, offered by Doddi Adilakshmi and son Doddi Pushparaj, Rajamandri Parish. For the repassed souls of Wonkara Victor, Victor Esther, Victor Anthony Raj and Victor Christopher, offered by Victor Pushpalata family. For the repose of the souls of Vatti Joji Reddy, soul offered by Shaurilu. Mass offered for the soul of Mettu Inna Reddy, offered by Mettu Anita. Mass offered for the repose of the souls of Boga Maria Karuna Kumar, rest in peace, offered by Boga Arogyaman family. For God's protection, salvation, good health, bright future, and for long life of Niharika, Ritika, and for deliverance of Niharika from fear and bad dreams, offered by Madhavi.
Mass offered by M. Lazarus and family for the departed souls of Merugu Chandraleela, Yeshupadam, Rajarao, Kanakamma and Jeevaratnam. Mass offered by K. Manilal and family for the departed souls of Davidu, Marthamma, Annamma, Kurupati Raphael, Penumala Ravi. Mass offered for the departed soul of N. Vijaya, offered by Dr. N. Ashish Kumar, son of the N. Vijaya from Vishakhapatnam. For the departed souls of Gada Jaya Reddy, Swapna, and for special intentions offered by Gada Nirmala Tara, Manoj, Deepthi. For the souls of Boyapati Yaja Reddy, offered by Jacinta and family. For all these intentions, ఈ యొక్క విన్నపాలను మనం ప్రత్యేక విధముగా ఆ యొక్క దేవాదేవునికి సమర్పిస్తూ వారి కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యము వచ్చును గాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపండి. దేవవర ప్రసాదము చేత నిన్న మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముకు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైనుడు మా కొరకు ఇప్పుడునూ మా మరణ సమయమందునో ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగును గాక. ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడును ఎప్పుడును సదాకాలము మీకే మహిమ కలుగును గాక. ఇవి ప్రభువైన నా మాటలు, నేను మీ అభివృద్ధినే కానీ వినాశనను కోరను. అప్పుడు మీరు నాకు మొరపెట్టి ప్రార్థన చేయుదురు. నేను మీ మనవిని ఆలింతును. మిమ్ము చెల్లా చెదరు చేసిన దేశముల నుండి తావుల నుండి మిమ్ము తోడుకొని వత్తును. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో మనం ప్రత్యేక విధముగా లక్ష వరహాల సేవకుడు గురించి మనం అందరం కూడా ధ్యానించుకోబోతున్నాము. పరిశుద్ధ గ్రంథము నుంచి మనకు తెలిసిన విధముగా ఎన్నో ఉపమానాలు విన్నప్పటికీ ఈ యొక్క ఉపమానంలో మనము మన యొక్క సంసిద్ధను గురించి మనము ధ్యానించుకోబోతున్నాము. దేవుని యొక్క రాకడ కోసం మనం మన యొక్క హృదయాలను, మన యొక్క జీవితాలను ఎలా సంసిద్ధం చేసుకోవాలని, ప్రభు మనల్ని వచ్చి అడిగినప్పుడు మన యొక్క సమాధానం ఎలా ఉండబోతుందో మనకు తెలియదు. కాబట్టి మనమందరము కూడా దేవుని యొక్క పిలుపుకు, రాకడకు సంసిద్ధం చేసుకోవాలి. కేవలం మానసికమైనటువంటిదే కాకుండా శారీరకమైన, ఆధ్యాత్మికమైన, మానసికమైన ఎదుగుదలను పొందుకుంటూ మనము ఆ యొక్క దేవుని యొక్క రాకడ కోసం వేచి ఉన్నాం. కావున క్రీస్తుని నమ్మినటువంటి బిడ్డలుగా మనము మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఎలా సంసిద్ధం చేసుకుంటున్నాము అనే విషయం మీద మనం ఈరోజు ధ్యానించుకోబోతున్నాము. ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొనబోయే మనమందరము కూడా మన యొక్క పాపాలను ఆ యొక్క ప్రభువుకు సమర్పిస్తూ ప్రభువు నుంచి పాపక్షమాపణను కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్.
ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ప్రభువైన ఓ మా సర్వేశ్వర, నిత్యము నిన్ను పూజించుటలోనే మాకు సంపూర్ణమును శాశ్వతమైన ఆనందము కలదు. కనుక ఈ దివ్య కార్యంలో మేము భయభక్తులతో పాల్గొని సంతోషించినట్లు మాకు సహాయపడము. మీతోనూ పవిత్ర ఆత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము. పునీత పౌలు గారు తెస్సలోనిక ప్రజలకు రాసిన మొదటి లేఖ 5వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1వ వచనము నుండి 6వ వచనం వరకు. సోదరులారా, ఈ విషయములు సంభవించు కాలములను గూర్చి గాని నిర్ణీత సమయములను గూర్చి గాని మీకు వ్రాయనక్కర్లేదు. ఏలైనా ప్రభు దినము రాత్రివేళ దొంగవలే వచ్చునని మీకు తెలియను గదా. అంతయు ప్రశాంతముగా సురక్షితముగా ఉన్నది అని ప్రజలు అనుకున్నప్పుడే అకస్మాత్తుగా వారికి నాశనము సంభవించును. అది గర్భిణియగు స్త్రీ ప్రసవ వేదన వలె వచ్చును. వారు దాని నుండి తప్పించుకొనలేరు. కానీ సోదరులారా, మీరు చీకటి యందు లేరు కనుక దొంగవలే ఆ దినము మీకు ఆశ్చర్యం గొలపకూడదు. మీరు అందరూ వెలుగు కుమారులను పగల కుమారులై ఉన్నారు. మనము రాత్రికి కానీ చీకటికి కానీ సంబంధించిన వారము కాము. కనుక ఇతరుల వలె మనము నిద్రించుచుండరాదు, మేలుకుని జాగరూకులై ఉండవలెను. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. వచనం తిరువచనం యేసుని వచనం అతి మధురం. వచనం తిరువచనం యేసుని వచనం అతి మధురం. సోదరులారా గుర్తించుడి, అందుని చూడనిచ్చిన వచనం. వచనం తిరువచనం యేసుని వచనం అతి మధురం. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా ప్రభువా, మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 14 నుంచి 30 వరకు. ఒకడు దూరదేశమునకు ప్రయాణమైపోవచ్చు సేవకులను పిలిచి తన ఆస్తిని వారికి అప్పగించెను. వారి వారి సామర్థ్యమును బట్టి ఒకనికి 5 లక్షలు, మరొకనికి 2 లక్షలు, ఇంకొకనికి 1,00,000 వరహాలను ఇచ్చి వెళ్ళెను. 5 లక్షల వరహాలను పొందినవాడు వెంటనే వెళ్ళి వ్యాపారము చేసి మరో 5 లక్షలు సంపాదించెను. అట్లే 2 లక్షల వరహాలను పొందినవాడు మరి 2 లక్షలు సంపాదించెను. కానీ 1,00,000 వరహాలను పొందినవాడు వెళ్ళి నేలను త్రవ్వి తన ప్రభు ధనమును దాచెను. చాలా కాలం గడిచిన తర్వాత ఆ యజమాని తిరిగి వచ్చి లెక్కలు సరిచూచుకొన ఆరంభించెను. 5 లక్షల వరహాలను పొందిన సేవకుడు మరి 5 లక్షల వరహాలను తెచ్చి, స్వామి, తమను నాకు 5 లక్షల వరహాలను ఇచ్చితిరి, ఇదిగో మరి 5 లక్షలు సంపాదించి తిని అనెను. అప్పుడు ఆ యజమాని వానితో, మంచిది, నీవు ఉత్తముడవు, నమ్మిన బంటువు, స్వల్ప విషయములందు శ్రద్ధ వహించితివి కనుక అనేక విషయములను నీకు అప్పగింతును. నీ యజమాని ఆనందంలో నీవు పాలు పంచుకొనుము అనెను. 2 లక్షల వరహాలను పొందినవాడు వచ్చి, స్వామి, మీరు 2 లక్షల వరహాలను ఇచ్చితిరి కదా, ఇదిగో మరి 2 లక్షలు సంపాదించి తిని అనెను. అప్పుడు ఆ యజమాని అతనితో, మంచిది, నీవు ఉత్తముడవు, నమ్మిన బంటువు, స్వల్ప విషయములందు శ్రద్ధ వహించితివి
కనుక అనేక విషయములను నీకు అప్పగింతును, నీ యజమాని ఆనందంలో పాలు పంచుకొనుము అనెను. పిదప 1,00,000 వరహాలను పొందినవాడు వచ్చి, అయ్యా, నీవు కఠినుడవని నేను ఎరుగుదును. నీవు నాటని చోట కోయివాడవు, విత్తనములను చల్లని చోట పంట కూర్చుకొనువాడవు. కనుక నేను భయపడి వెళ్ళి నీ 1,00,000 వరహాలను భూమిలో దాచితిని. ఇదిగో నీ ధనమును నీవు తీసుకొనుము అని పలికెను. అప్పుడు ఆ యజమాని వానితో, ఓరి దుష్ట సేవక, సోమరి, నేను నాటని చోట పంట కోయివాడననియు విత్తనములు చల్లని చోట పంట కూర్చుకొనివాడననియు నీవు ఎరుగుదువు కదా. అట్లయినా నా ధనమును వడ్డీకి చుండవలసినది. నేను తిరిగి వచ్చినప్పుడు వడ్డీతో సొమ్ము పుచ్చుకొని ఉందును కదా అని పలికి సేవకులతో ఆ 1,00,000 వరహాలను వీని నుండి తీసివేసి 10,00,000 వరహాలు కలవానికి ఇయ్యుడు. ఉన్న ప్రతివానికి ఇంకను ఇయ్యబడును. అప్పుడు అతనికి సమృద్ధి కలుగును. లేని వాని నుండి వానికి ఉన్నది తీసివేయబడును. ఈ నిష్ప్రయోజకుడుగు సేవకుని వెలుపలి చీకటిలోనికి త్రోసివేయుడు. అచట జనులు ఏడ్చుచు పండ్లు కొరుకుకుందురు అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగును గాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియులగు సహోదరి సహోదరులారా, మనమందరము కూడా ఈరోజు సేవకుని కర్తవ్యము, నిర్వహణ విధానము అనేటువంటి ఉపమానమును ఆలకించి ఉన్నాము. ఈ యొక్క ఉపమానంలో ఒక యజమాని, అలాగే 3 సేవకులు. యజమాని దూరదేశం ప్రయాణమైపోవచ్చు. అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బును 3 సేవకులకు కూడా 3 విధానాలుగా పంచిపెడుతున్నాడు. ఒకరికి 5,00,000 వరహాలు, రెండో వానికి 2,00,000 వరహాలు, మూడో వానికి 1,00,000 వరహాలు. అదే విధముగా వారు 3 కూడా తను పొందుకున్నటువంటి ఆ యొక్క డబ్బుతో 3 ఒక్కొక్క పనిని చేశారు. 5,00,000 వరహాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వెళ్ళి ఆ యొక్క డబ్బుతో పని చేసి కష్టపడి మరి 5,00,000 సంపాదించాడు. మరి 2,00,000 వరహాలు ఉన్న వ్యక్తి కూడా అదే విధముగా పనిచేసి కష్టపడి 2,00,000 ఇంకా ఎక్కువ సంపాదించాడు. మరి 3వ సేవకుడు 1,00,000 వరహాలను తీసుకున్నాడు. అది తీసుకెళ్ళి జాగ్రత్తగా భూమిలో పాతిపెట్టాడు. యజమాని వచ్చిన తర్వాత అదే 1,00,000 వరహాలను అతను యజమానికి అప్పగిస్తున్నాడు. మరి ఈ యొక్క ఉపమానంలో మనం విన్నది ఏమిటంటే, ఆ యొక్క యజమానుడు 1,00,000 వరహాలు ఇచ్చినటువంటి ఆ వ్యక్తితో అంటున్నాడు, ఓరి దుష్ట సేవక, సోమరి, నువ్వు కనీసం వడ్డీకి ఇచ్చినట్లయితే ఇంకా కొంచెమైనా మనీ వచ్చేది, డబ్బు వచ్చేది, కానీ నువ్వు అది కూడా చేయలేదు, కష్టపడలేదు అని ఆ యొక్క యజమాని అతన్ని విమర్శించడం గురించి మనం అందరం కూడా విన్నాం. ఈ యొక్క ఉపమానాన్ని మనం ఎన్నో విధాలుగా ధ్యానించుకోవచ్చు. కానీ ఈరోజు మనం ప్రత్యేక విధముగా ఈ యొక్క ఉపమానాన్ని వేరొక రూపంలో ధ్యానించుకుందాం. ఒకసారి ఈ యొక్క ఉపమానాన్ని మనం అందరం కూడా మరొకసారి మీ ఇంట్లో కానీ మీరు కూర్చున్న ప్రదేశాలకు కానీ మరొకసారి శ్రద్ధగా చదివితే మనకు అర్థమయ్యేటటువంటి విషయం ఏమిటంటే, ఆ యొక్క యజమాని డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత మీరు వెళ్ళి ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడి సంపాదించండి అని చెప్పలేదు. కేవలం ఆ యజమాని మీ జాగ్రత్తగా ఉంచండి అని ఆ యొక్క డబ్బునిచ్చారు. ఈ యొక్క ఉపమానంలో బైబిల్ ప్రకారంగా తీసుకుంటే మొదట 2 వ్యక్తులు కూడా వారిని మెచ్చుకుంటున్నాడు యజమాని. నువ్వు 10,00,000 ఇస్తే 10,00,000 వరహాలను సంపాదించావు, కష్టపడ్డావు కావున నా యజమాని యొక్క ఆనందంలో పాలు పంచుకోండి అని చెప్తున్నాడు. అలాగే 2వ వ్యక్తి. కానీ 3వ వ్యక్తికి నువ్వు 1,00,000 వరహాలను అలానే దాచిపెట్టావు కావున నీకు పనిష్మెంట్ అని చెప్పి అతన్ని విమర్శించడం మనం వింటున్నాము. మరి వేరే విధంగా ఒకసారి ఆలోచించుకుందాం. ప్రస్తుత కాలంలో మన యొక్క జీవితంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క కాలంలో ఈ యొక్క ఉపమానాన్ని మన ముందు ఉంచితే మనం వేరే విధంగా కూడా ఆలోచించవచ్చు. ఆ 10,00,000 ఉన్న వరహాల వ్యక్తి
అతని యొక్క సొంత లాభాల కోసమో, కుటుంబము కోసమో, తన యొక్క వేరే పనుల కోసమో ఉన్నటువంటి డబ్బును అతను ఎక్కువగా సంపాదించుకున్నాడు. రెండో వ్యక్తి కూడా 2 లక్షల వరహాలు ఉన్నప్పుడు అతను కూడా మరొక 2 లక్షల వరహాలను కూడా సంపాదించుకున్నాడు. మనము మరొక విధంగా ఆలోచిస్తే వారిద్దరూ కూడా వారి యొక్క స్వార్థ పనులకు లేదా వారి యొక్క సొంత పనుల కోసం ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించారు అని మనము వారిని కూడా విమర్శించవచ్చు. మరి అదే విధముగా ఈ యొక్క బైబిల్ ప్రకారం చూస్తే ఓరి దుష్ట సేవక అని ఆ యొక్క యజమాని అతన్ని తిడుతున్నాడు. 1 లక్షల వరహాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అతను ఎంతో శ్రద్ధగా దాన్ని దాచిపెట్టాడు. తన యొక్క సొంత లాభాల కోసం ఉపయోగించుకోలేదు. తన యొక్క ఇంటిలో ఏ పనికి కూడా ఉపయోగించుకోలేదు. తను ఇచ్చినటువంటి 1 లక్ష వరహాలను ₹1 కూడా మోసం చేయకుండా అలానే ఇచ్చాడు. అతను అనుకుని ఉంటే వడ్డీకి ఇచ్చింటే కనీసం అతనికి కొద్దిగైనా డబ్బు వచ్చేది కదా అని మనం సువిశేష పట్టణాన్ని వింటున్నాము. మరి ఈ యొక్క పట్టణం ద్వారా మనము ఏమి నేర్చుకోవచ్చు? ఈ యొక్క ఉపమానం ద్వారా మన యొక్క జీవితంలో ఏమి నేర్చుకోవచ్చు? అదే విధముగా ఈ యొక్క ఉపమానం మన యొక్క జీవితానికి ఎలా దోహదపడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనము ధ్యానించుకోవాలి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఉపమానంలో ఆ యొక్క వ్యక్తి ఆ యొక్క 1 లక్ష వరహాలను అలానే దాచిపెట్టాడు అనేటువంటిది మెయిన్ పాయింట్ కాదు. ఆ యొక్క వ్యక్తి దాచిపెట్టిన తర్వాత ఆ యొక్క యజమానితో చెప్పేటటువంటి మాటలు మనకు చాలా ముఖ్యం. నీవు విత్తనము వేయని చోట పంటను కూర్చుకొని వాడవు, అదే విధముగా నాటిని చోట కోయి వాడవు. అంతేకాకుండా నీవు కఠినుడవని నేను ఎరుగుదును కావున నీ యొక్క డబ్బును చాలా జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టాను అని చెప్పడం మనకు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయము. ఈ యొక్క విషయంలో ఈ యొక్క ఉపమానంలో ముగ్గురికి కూడా వారి వారి అంతస్తుకు తగ్గట్టుగా, స్తోమతకు తగ్గట్టుగా యజమాని డబ్బులు ఇచ్చాడు అని మనం సువిశేష పట్టణంలో వింటున్నాం. ఈ యొక్క మూడో వ్యక్తికి ఆ యొక్క యజమాని ఎందుకు 1 లక్ష వరహాలని ఇచ్చాడు? అతనికి కూడా 5 లక్షల వరహాలు ఇచ్చి ఉండొచ్చు కదా. అంటే యజమానికి ముందుగానే తెలుసు ఈ యొక్క వ్యక్తి సోమరి అని. యజమానికి సేవకుల గురించి ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా తెలుసు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఈరోజు తెలుసుకోవాలి. వారి యొక్క స్తోమతను బట్టి, వారి యొక్క బలాన్ని బట్టి, వారి యొక్క టాలెంట్ని బట్టి ఆ యొక్క యజమాని చాలా సక్రమంగా పంచి ఇచ్చాడు. అందుకనే ఆ యొక్క సోమరితో అంటున్నాడు, నువ్వు కనీసం వడ్డీకి ఇచ్చింటే సరిపోయేది కదా అని. మరి ఈ యొక్క ఉపమానం ద్వారా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా మనం ఒక విషయాన్ని నేర్చుకోవాలి. అదేమిటంటే దేవుడు అందరికీ కూడా సమానంగా వారి వారి అంతస్తుకు తగ్గట్టుగా, వారి వారి స్తోమతకు తగ్గట్టుగా ఇస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము నేర్చుకోవాలి. మరి ఈ ఉపమానం ద్వారా మొట్టమొదటిగా మనం నేర్చుకొనబోతున్నాము, దేవుడు మన యొక్క దేవుడు ఎలాంటి వాడు అంటే సమృద్ధిగా దయచేసేటటువంటి వ్యక్తి. ఆ యొక్క యజమాని దేవునితో పోలుస్తాం. ఆ యొక్క సేవకులు మనమందరం కూడా మానవులుగా ఎన్నో రకమైనటువంటి తలంపులతో, ఎన్నో రకమైన స్వభావాలతో జీవించేటువంటి వ్యక్తులుగా మనకు వర్తిస్తుంది. మరి ఆ యొక్క యజమాని ఇచ్చినటువంటి 5 లక్షల వరహాలు, 2 లక్షల వరహాలు లేదా 1 లక్ష వరహాలు అది కేవలం డబ్బు కాకుండా దేవుడు మన యొక్క జీవితంలో ఇచ్చినటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి, మానసికమైనటువంటి బహుమానాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం. మరి మొట్టమొదటి పాయింట్గా మనం అందరం కూడా ధ్యానించుకోబోతున్నాము, దేవుడు ఎలాంటి వ్యక్తి అంటే సమృద్ధిగా దయచేసేటటువంటి వ్యక్తి. ఎలాంటి కొరత లేకుండా సమృద్ధిగా దయచేస్తాడు. అది ఎలా దయచేస్తాడో మనం అందరం కూడా ధ్యానించుకుందాం. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 10వ వచనాన్ని మనం ఒక్కసారి విని ఆలకించుదాం. దొంగవాడు దొంగిలించుటకు, హత్య చేయుటకు, నాశనం చేయుటకు మాత్రమే వచ్చును. నేను జీవమునిచ్చుటకు, దానిని సమృద్ధినిచ్చుటకు వచ్చియున్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరు, వాక్యం పలుకుతుంది, దొంగవాడు దొంగతనం చేయుటకు, హంతకుడు నరహంత చేయుటకు. అలాగే దేవుడు మాత్రం, ప్రభు మనతో చెప్తున్న విషయం ఏమిటంటే, నేను మీకు జీవాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చాను. అది కూడా ఎలా ఇవ్వడానికి వచ్చాడు? సమృద్ధిగా ఇవ్వడానికి వచ్చాడు.
సమృద్ధి అంటే మనకందరికీ కూడా తెలుసు, సమృద్ధిలో ఎలాంటి కొరత కూడా ఉండదు. 100% అంటే 100%, దెర్ ఇస్ నో 99.9% ఉండదు. ఎందుకు దేవుడు మనకి ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనకి ప్రత్యేక విధంగా ఈరోజు నేర్పిస్తున్నాడు? మనం అందరం కూడా మన యొక్క జీవితంలో చాలాసార్లు భావిస్తూ ఉంటాం, అదేమిటంటే దేవుడు నాకు పాడేటటువంటి ఒక గొప్ప బహుమానం ఇచ్చింటే నేను అలా చేసేవాడిని, నేను ఇలా ఉండేవాడిని అని. మరికొంతమంది దేవుడు నాకు ఎందుకు మ్యూజిక్ కొట్టే బహుమానాన్ని ఇవ్వలేదు, దేవుడు నాకు ఎందుకు కారు ఇవ్వలేదు, లేదా దేవుడు ఎందుకు నాకు ఇంత జ్ఞాపక శక్తి ఇవ్వలేదు అని మనం ఇతరులతో పోలుస్తూ జీవిస్తూ ఉంటాం. వారికి ఇంత శక్తి ఉంది, నాకు ఇవి లేవు, నాకు ఇలాంటి టాలెంట్స్ ఉన్నాయి, అతనికి ఇలాంటి టాలెంట్స్ లేవు అనేటువంటి ఆలోచనతో మనం ప్రతినిత్యము కూడా పోలుస్తూ జీవిస్తూ ఉంటాము. ఆ యొక్క పోలికలో మనకు అర్థం ఏమవుతుందంటే, దేవుడు నాకు తక్కువ ఇచ్చాడు అందుకే నేను ఇలా ఉన్నా, అదే దేవుడు నాకు ఎక్కువ జ్ఞానం ఇచ్చింటే ఈ రోజుకి నేను ప్రైమ్ మినిస్టరో, ఏ చీఫ్ మినిస్టరో, లేదంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యేవాన్ని అని కొంతమంది భావిస్తూ ఉంటారు, దేవుని తప్పుపడుతూ ఉంటారు. మానవులుగా మనం అందరము కూడా మనం తప్పు చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం? దేవుణ్ణి తప్పుపడుతూ ఉంటాం. నాకు దేవుడు ఈ యొక్క టాలెంట్ ఎక్కువ ఇవ్వలేదు, తక్కువ ఇచ్చాడు, అందుకే నాకు స్వరం సరిగ్గా లేదు, నాకు టాలెంట్ లేదు, నాకు ప్రసంగం చెప్పేకి రాదు, లేదా నాకు డ్రైవింగ్ చేసేకి రాదు. ఇలాంటి ఎన్నో ఉదాహరణలు మన యొక్క జీవితంలో, నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో మనం ఎన్ని చేస్తుంటామో మనం ఒక్కసారి గమనించాలి. ఇది దేవుని యొక్క ఫాల్ట్ కాదు. దేవునికి తెలుసు ఏది మంచిది, ఏది చెడ్డది. మనం ఎన్నోసార్లు మన యొక్క జీవితంలో కూడా అనుకుంటుంటాం, నేను ఇది ఒక వస్తువుని అడిగాను కానీ దేవుడు నాకు ఇవ్వలేదు, ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని మనం దేవుని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాం. కానీ ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఈ యొక్క ఉపమానం ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి పాయింట్, దేవుడు మనకు మన యొక్క స్తోమతను బట్టి, మన యొక్క జీవితాన్ని బట్టి, మనకు ఏది కావాలో, ఏది అవసరము లేదో, ఎంత స్తోమతను ఇచ్చాడో అది దేవుని యొక్క బహుమానం మాత్రమే. మన జీవితంలో ఉన్నది ప్రతిదీ కూడా మనం బహుమానంగా స్వీకరించి దేవుడే నాకు ఇచ్చాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ యొక్క ఆలోచన బట్టి దేవుడు మనలందరినీ కూడా ఎంతగానో ఆశీర్వదిస్తాడు. మరి రెండవ పాయింట్ మనం అందరం కూడా నేర్చుకుందాం. మనం చాలాసార్లు అనుకుంటూ ఉంటాం, దేవుడు పక్షపాతాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాడు, అనగా కొంతమందికి ఎక్కువ, కొంతమందికి తక్కువ అనేటువంటి ఆలోచనతో మనము దేవుని మీద శ్రద్ధ వహించక దేవుని తప్పుపడుతుంటాం. ఒకసారి బైబిల్ పట్టణం నుంచి మనం చదువుకుందాం. సమూయేలు మొదటి గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 7వ వచనాన్ని మనం చదివితే మనకు అర్థమయ్యేటువంటి విషయం ఏంటంటే, గాడ్ హ్యాస్ నో డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ గాడ్ గివ్స్ వితౌట్ డిస్క్రిమినేషన్. దేవుడు ఎలాంటి తేడా లేకుండా, ఎలాంటి తారతమ్యాలు చూపించకుండా సమృద్ధిగా ఒసుగుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి నేర్చుకుందాం. కానీ యావే ఇతని రూపమును ఎత్తును చూసి భ్రమయుకము, నేనితనిని నిరాకరించితిని. దేవుడు నరుడు చూచిన చూపుతో చూడడు, నరుడు వెలుపల రూపను మాత్రమే చూచును, కానీ దేవుడు హృదయమును పరీక్షించును అని చెప్పెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదర, వాక్యం చాలా స్పష్టంగా మనకు తెలియజేస్తుంది. అదేమిటంటే, ఆ యొక్క నరుని యొక్క హైట్ కానీ, వెయిట్ కానీ, కలర్ కానీ భ్రమయకము. నేను బాహ్యకరమైనటువంటి మనిషిని చూసేటువంటి వ్యక్తిని కాదు. నేను ఎలాంటి దేవుణ్ణి అంటే, యావే దేవుడు అనేటువంటి నేను మీ యొక్క హృదయాన్ని పరిశీలిస్తాను, మన యొక్క అంతరంగ జీవితాన్ని దేవుడు పరిశీలిస్తాడు. మనం అనుకుంటాం, ఆ యొక్క వ్యక్తికి ఆ యొక్క పలానటువంటి కుటుంబంలో జీవించాడు కాబట్టి, పుట్టాడు కాబట్టి అతనికి ఇంత ఆస్తి ఉంది, నేను ఇలాంటి కుటుంబంలో జీవించాను కాబట్టి నాకు ఆస్తి లేదు, లేదా ఎన్నెన్నో ఉదాహరణలు. నేను కేవలం కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే మీకు తెలియజేస్తున్నాను. మీ యొక్క జీవితంలో, నా యొక్క జీవితంలో మనం పరిశీలించిన విషయం ఏమిటంటే, దేవుడు నరు చూసేటువంటి చూపుతో చూడడు. నరుని యొక్క చూపు ఎలాంటిది అంటే, కేవలం బాహ్యకరమైనటువంటి జీవితం మాత్రమే. నేను బయట మంచిగా పలకరిస్తే నేను ఒక మంచి వ్యక్తిని అయిపోతాను, నేను బయట మంచిగా పలకరించకపోతే చెడ్డ వ్యక్తిని అయిపోతాను. ఇది సాధారణమైనటువంటి మానవ ప్రక్రియ.
ఇతర మనుషులకు నేను మంచిగా ఉండాలంటే మంచిగా పలకరించాలి, వారి ఎదురుగా ప్రార్థన చేయాలి, ఇంకా ఎన్నెన్నో నాటకాలన్నీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. కానీ దేవుడు వాటిని చూడడు. దేవుడు చూసేది నీ యొక్క నా యొక్క ఆంతరికమైన జీవితం దేవునికి తెలుసు. నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నా యొక్క జీవితం ఆ యొక్క దేవునికి తెలుసు. బయట వారికి ఎవరికి కూడా కనిపించకపోవచ్చు. ఇది మనం అందరం కూడా గ్రహించవలసిన విషయం ఏమిటంటే, దేవుడు మన యొక్క హృదయ అంతరంగికమైనటువంటి విషయాలను చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నాడు, పరీక్షిస్తున్నాడని వాక్యం పలుకుతుంది. మరి అలాంటి దేవుడు మనకు తారతమ్యాలు లేకుండా ఇస్తాడు అని కూడా మనం గ్రహించాలి. దేవుని ఎప్పుడు కూడా దేవుడు నాకు ఇన్ని ఇచ్చాడు, ఆ యొక్క వ్యక్తులు ఎవరు కూడా ఎందుకు నాకు అతనికి 5 లక్షలు ఇచ్చాడు, నాకు 2 లక్షలు ఇచ్చాడు, నాకు 1 లక్షలు ఇచ్చాడు అనేటువంటి తారతమ్యాన్ని వారు గమనిస్తే అప్పుడు వారు ఎదుగుదలకు నోచుకోలేరు, వారి యొక్క జీవితం ఎదగలేదు. అందుకనే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, మన యొక్క జీవితాల్లో మనకు ఎందుకు తక్కువ ఇచ్చాడు దేవుడు, మనకు ఎందుకు ఎక్కువ ఇచ్చాడు అనే తారతమ్యాలు లేకుండా దేవుడిచ్చినటువంటి వాటిని మనము సమృద్ధిగా తీసుకొని స్వీకరించి జీవించడానికి ముందుకు సాగాలి. మరి 3వ అంశముగా మనం అందరం ధ్యానించుకుందాం, గాడ్ గివ్స్ వాట్ వీ నీడ్. అనగా మనకు ఏది అవసరమో అదే దేవుడు ఇస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి. ఇర్మియా గ్రంథము 29వ అధ్యాయము 11వ వచనాన్ని మనం అందరం కూడా పరిశీలిస్తే మనకు అర్థమవుతుంది, మనకు ఏది అవసరమో, ఎంత అవసరమో, ఏ సమయంలో ఏది అవసరమో దేవుడు ఖచ్చితంగా ఒసిగేటటువంటి గొప్ప దేవుడు. ఒకసారి మన వాక్యాన్ని విందాం. నేను మీ క్షేమం కొరకు ఉద్దేశించిన పథకములు నాకు మాత్రమే తెలియను. నేను మీ అభివృద్ధినే గాని వినాశనము కోరను. నేను మీకు బంగారు భవిష్యత్తును నిర్ణయించితిని. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మనం చదువుకున్నాము, నేను మీ యొక్క అభివృద్ధినే కానీ వినాశనాన్ని ఎప్పుడూ కూడా కోరను. దేవుని యొక్క చూపు ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క జీవితపు అభివృద్ధి పైన ఉంటుంది. మన యొక్క నిత్య జీవితంలో ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, మనం అందరం కూడా కష్టపడుతున్నాం, మనం అందరం కూడా పని చేస్తున్నాం, మనం అందరం కూడా మన యొక్క అవసరాలలో సమయాల్లో చేయవలసిన డ్యూటీని మనము సక్రమంగా చేస్తూ వస్తున్నాం, డబ్బు సంపాదిస్తున్నాం, కుటుంబాన్ని ఎదగడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, పిల్లల్ని మంచి మార్గం నడిపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ యొక్క ప్రయత్నాలన్నిటి కూడా మనం గమనిస్తే మన యొక్క ఆశ ఏమిటి అంటే, ఈరోజు ఉన్నటువంటి నేను రేపటి రోజున ఎదగాలి, అభివృద్ధి పొందుకోవాలి అని మానవులుగా మనమే మన యొక్క పిల్లల కోసం, మన యొక్క కుటుంబం కోసం, మన యొక్క ఇంటి కోసం ఇంతగా ఆలోచిస్తూ ఉంటే, నిన్ను నన్ను సృష్టించినటువంటి దేవుడు ఇంకా ఎంత అభివృద్ధిని మన నుంచి కోరుతున్నాడో మనము ఒక్కసారి ఆలోచించాలి, ధ్యానించాలి. మన యొక్క జీవితంలో ఒక చిన్న కష్టం వస్తే చాలు మనం అంటాము, దేవునికి నా మీద ప్రేమ లేదు, దేవుడు నా మీద కక్ష కట్టాడు అని కూడా కొంతమంది కోపములో బాధలో ఎన్నెన్నో మాటలు అంటూ ఉంటారు దేవుణ్ణి. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, నువ్వు నేను నా యొక్క జీవితాన్ని, నీ యొక్క జీవితాన్ని వినాశనం చేసుకోవచ్చు. నా యొక్క ఆలోచనల ద్వారా, నా యొక్క మాటల ద్వారా, నా యొక్క తప్పుడు చేష్టల ద్వారా, లేదా ఇంకా విచిత్రమైనటువంటి అలవాట్ల ద్వారా నా జీవితాన్ని నేను నాశనం చేసుకోవచ్చు. కానీ నన్ను సృష్టించిన దేవుడు నా నుంచి ఎప్పుడు కూడా వినాశనాన్ని కోరుకోడు, కేవలం అభివృద్ధినే కోరుకుంటాడు. నువ్వు తప్పు చేసినా సరే, నా యొక్క కుమారుడు, నా యొక్క కుమార్తె తప్పు చేసినా సరే మరొకసారి తెలుసుకొని అభివృద్ధి పొందాలి అనేటువంటి ఆలోచన దేవునికి ఉంటుంది. అందుకనే 3వ అంశముగా మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే, దేవుడు మన నుంచి అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్నాడు. అలాగే మనకి ఏది అవసరమో అది మాత్రమే దేవుడు ఇస్తాడు అని కూడా మనము గమనించాలి. ఒకవేళ మీకు ఈ విషయం మీద డౌట్ ఉందనుకోండి, లేదు ఫాదర్ గారండి, దేవుడు నాకు ఏది అవసరమో అది మాత్రం ఇవ్వడు, ఏది అవసరం లేదో అదే ఇస్తాడు అని కొంతమంది చాలా ఉదాహరణలు చెప్తూ ఉంటారు, ప్రూవ్ చేయాలి అని కూడా ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటి వారందరికీ కూడా ఈరోజు మీకు ఇవ్వబోయేటటువంటి వాక్యం రోమీలకు రాసిన లేఖ 8వ అధ్యాయము 32వ వచనాన్ని మనం చదువుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది, దేవుడు ఖచ్చితంగా మనకు ఏది అవసరమో అది దేవుడు ఇస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఆయన తన సొంత కుమారుని కూడా మన అందరి కొరకై సమర్పింప వెనుదీయలేదు, మరి ఇతరమైన సమస్తమును కూడా మనకు ఉచితముగా విచ్చివేయడా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నించట్లేదు. ఈరోజు పునీత పౌలు గారు ఆ యొక్క బైబిల్
దేవుని యొక్క వాక్యం నిన్ను నన్ను ప్రశ్నిస్తుంది. దేవుడు నీ కోసం నా కోసం తన యొక్క సొంత కుమారుని కూడా లెక్క చేయకుండా పంపించినప్పుడు ఈ లోకానికి, అది కూడా ఎలాంటి జీవితం, మన కోసం శిలువ మీద మరణం వరకు జీవించడానికి దేవుడు పంపించి ఉన్నప్పుడు సమస్తాన్ని సృష్టించిన దేవుడు నీ కోసం నా కోసం ఇవ్వడా అని పునీత పౌలు గారు ప్రశ్నిస్తున్నాడు. మరొకసారి శ్రద్ధగా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ఆలకించండి. ముఖ్యంగా ఎవరికెవరికైతే ఇలాంటి డౌట్ ఉందో, సందేహం ఉందో, లేదు ఫాదర్ దేవుడు మాత్రం నాకు ఎప్పుడైతే ఏది అవసరమో అప్పుడు ఇవ్వలేదు, నాకు ఎప్పుడు అవసరం లేనప్పుడు చాలా ఇచ్చాడు, అవసరం ఉన్నప్పుడు, కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు, అప్పుల్లో ఉన్నప్పుడు, బాధల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇవ్వలేదు, మిగతా సమయాల్లో ఇచ్చింటాడు, కానీ దేవుడు నాకు ఇవ్వలేదు అని ఎవరైతే ప్రశ్నించబోతున్నారో, ఎవరికెవరికైతే ఆ సందేహం ఉందో వారందరూ కూడా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మరొకసారి జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. ఆయన తన సొంత కుమారుని కూడా మన అందరి కొరకై సమర్పింప వెనుదీయలేదు, మరి ఇతరమైన సమస్తమును కూడా మనకు ఉచితముగా ఇచ్చివేయడా? ఇతరమైనటువంటి సమస్తమును కూడా నీ కోసం నా కోసం ఇచ్చివేయడా అని ప్రశ్న దేవుడు అక్కడ ఎందుకు అడిగాడంటే, ఇచ్చివేయడు అని వాక్యం చెప్పచ్చు మనకి, దాంతో మనందరూ కూడా సంతృప్తిగా ఉంటాం. ఇచ్చివేయడా అని ఎందుకు అడుగుతున్నాడంటే, నీ యొక్క జీవితంలో నా యొక్క జీవితంలో ఈ కొరత ఎప్పుడూ కూడా ఉంటుంది. పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు ఇదే కొరత. దేవుడు నాకు ఇవ్వడు, దేవుడు నేను అడిగితే ఇవ్వడు, దేవుడు నా ప్రార్థన వినడు అనేటువంటి ఈ ఆలోచన మనకి ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రశ్న అడిగినప్పుడల్లా మన యొక్క జీవితం మారిపోవాలని దేవుడు మన నుంచి కోరుకుంటున్నాడు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు, మరి 3 అంశాలుగా మనం ధ్యానించుకుందాం. అదేమిటంటే, ఒకటి దేవుడు మనకు సమృద్ధిగా దయచేస్తాడు, అలాగే ఎలాంటి తారతమ్యాలు లేకుండా దేవుడు మనకు దయచేస్తాడని, మూడవదిగా మనకి ఏది అవసరమో అదే దేవుడు ఇస్తాడని, అలాగే డౌట్ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సమస్తం సృష్టించినటువంటి దేవుడు ఉచితంగా ఇవ్వడా అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు. మరి ఈ యొక్క అంశాలను మనం ధ్యానించిన తర్వాత మన యొక్క జీవితంలో ఈ యొక్క వాక్యాలను, ఈ యొక్క ఉపమానాన్ని మనం వర్తింపజేస్తే, మన యొక్క జీవితంలో ఈ యొక్క ఉపమానాన్ని ఉంచుకుంటే మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి, ఇప్పుడు మాత్రం కేవలం విన్నాం, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అందరము కూడా ధ్యానించుకోవాలి. మొట్టమొదటిగా పాయింట్ నెంబర్ 1, గాడ్ ఎక్స్పెక్ట్స్ హార్డ్ వర్క్ ఫ్రమ్ అస్. మన నుంచి దేవుడు కష్టపడి పనిచేసేటటువంటి జీవితాన్ని కోరుతున్నాడు. చదువుకుందాం. సామెతలు 21వ అధ్యాయము 25వ వచనం. మన నుంచి దేవుడు కష్టపడి జీవించేటటువంటి జీవితాన్ని కోరుకుంటున్నాడు. ఎందుకు కోరుకుంటున్నాడో మనం అందరం కూడా ధ్యానించుకుందాం. మనం ఏం చేయాలో కూడా మనం ధ్యానించుకుందాం. సోమరిపోతూ కోరికలే వానిని చంపివేయును, అతడు కష్టించి పనిచేయుటకు అంగీకరింపడు. సోమరిపోతూ తన యొక్క ఆలోచనలతోనే తన యొక్క జీవితాన్ని పతనం చేసుకుంటాడు. కష్టించి పనిచేసేటటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా కష్టం చేయాలని ఆలోచిస్తాడు. సోమరిపోతూ మాత్రం కష్టపడకుండా సాదాసీదిగా జీవితాన్ని జీవించాలి అనేటువంటి తపన. ఈ యొక్క ఉపమానం నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటంటే, మనం అందరం కూడా కష్టపడి జీవించాలి. ఫాదర్ గారండి, దేవుడు అన్నీ ఒసుగుతాడని మీరే చెప్పారు కదా, దేవుడు అన్నీ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఎందుకు కష్టపడాలి అనేటువంటి డౌట్ మీకు రావచ్చు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. అలా డౌట్ వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను చెప్పాలనేటువంటి విషయం ఏమిటంటే, దేవుడు నీకు అన్నీ కూడా ఒసిగితే ఈ లోకంలో నువ్వు నేను జీవించిన అవసరం లేదు. ఒక బొమ్మకు కూడా కావాల్సిన ప్రతిదీ కూడా ఇచ్చేస్తే, లేదంటే ఒక జంతువుకి కావాల్సిన ప్రతిదీ ఇస్తే కూడా అవి కూడా సమృద్ధిగా ఉంటాయి. కానీ ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు, దేవుడు ఇచ్చేటటువంటి బహుమానం యొక్క విలువలు మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మనం కష్టపడి జీవించాలి. మనకు ప్రతిదీ కూడా ఉచితంగా ఇవ్వబడింది అంటే అప్పుడు దాని యొక్క కష్టపు యొక్క విలువలను మనం తెలుసుకోలేం. మన యొక్క కుటుంబాల్లో తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలకు ఎన్నెన్నో విషయాలు నేర్పిస్తుంటారు. మీ యొక్క పిల్లలకు ప్రతిదీ కూడా ఇవ్వండి ఫ్రీగా. ఆ యొక్క పిల్లలకు డబ్బు విలువ తెలియదు, కష్టం యొక్క విలువ తెలియదు. వాళ్ళు కేవలం మా డాడీ మమ్మీ ఏది అడిగినా ఇస్తారు అనేటువంటి ఆలోచనతో జీవిస్తూ ఉంటారు. వారు పెద్దగా అయిన తర్వాత కష్టపడలేరు, ఆ యొక్క కష్టం యొక్క విలువను తెలుసుకోలేరు. మనమందరం కూడా దేవుని యొక్క బహుమానం యొక్క విలువను తెలుసుకోవాలి అంటే మనమందరం కూడా ఏం చేయాలి? కష్టపడి జీవించాలి. ఆ యొక్క 1,00,000 వరహాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ యొక్క సోమరి వలె కాకుండా మనము కూడా దేవుడిచ్చిన ఏ బహుమానమైనా సరే, పాటలు పాడేది కావచ్చు, మ్యూజిక్ ప్లే చేసేది కావచ్చు, వాక్యం చెప్పేది కావచ్చు, ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు, మీకు ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క బహుమానానికి కూడా మీరు కష్టపడి దాన్ని రెండింతలు చేయాలి.
దేవుడు మీకు ఆ యొక్క బహుమానాన్ని ఇచ్చాడు అంటే అది కేవలం మీరు పేరు కోసం లేదా మీ యొక్క పదవి కోసం కాదు, వాటిని అభివృద్ధి పరుచుకోవాలని, ఆ యొక్క అభివృద్ధి ద్వారా ఇతరులు కూడా నేర్చుకోవాలనే తపన దేవునిలో ఉంది. కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, మొట్టమొదటిగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయము, దేవుడిచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క బహుమానం ద్వారా మనము కష్టపడి ముందుకు వెళ్ళాలి. మరి రెండవదిగా, దేవుడు మన నుంచి అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్నాడు. గాడ్ డిసైడ్స్ గ్రోత్ ఫ్రమ్ అస్. ఎఫెసీయులకు రాసిన లేఖ 4వ అధ్యాయము 11 నుంచి 15 వరకు మనం వింటే మనకు ఏమర్థమవుతుందంటే, దేవుడు మన నుంచి అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్నాడు. ఆ యొక్క అభివృద్ధి ఎవరి నుంచి కోరుకుంటున్నాడు? దేవుడు మనకు అభివృద్ధిని ఇస్తున్నాడు, కానీ ఆ యొక్క అభివృద్ధిని మనం అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి. మనకున్నటువంటి దాంట్లో మనము అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి అంటే వాక్యం ఏం చెప్తుందో మనము ఆలకించుదాం. అంతేకాక ప్రేమతో సత్యము పలుకుట వలన సర్వ విధముల క్రీస్తునందు వృద్ధి చెందవలెను. ఆయన మనకు శిరస్సు. క్రీస్తునందు వృద్ధి చెందాలి అని వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా, మరి క్రీస్తునందు మనం అందరం కూడా అభివృద్ధిని చెందాలి అంటే ఈ యొక్క విషయం మనకు అభివృద్ధిలో ఎక్కడ అంటే, నిన్ను నన్ను ఎన్నుకున్నటువంటి దేవుడు, మనం ఎవ్వరు కూడా దేవుని ఎన్నుకోలేదు. నువ్వు నేను యేసు ప్రభు యొక్క మార్గంలో జీవించాలని, క్రైస్తవులుగా ఉండాలని మనం నిర్ణయించుకోలేదు. మనం క్రైస్తవత్వాన్ని మనము చేరుకున్నాం, క్రైస్తవత్వంలో మనం వెళ్ళామని మనం అనుకోవచ్చు, కానీ దేవుడే మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చాలాసార్లు మర్చిపోతుంటాం. మరి దేవుడు మన నుంచి ఏం కోరుతున్నాడంటే, క్రీస్తునందు అభివృద్ధి చెందాలి. మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం అభివృద్ధి చెందాలి, మానసిక జీవితంలో, శారీరక జీవితంలో, మనలో ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా మనం ఎలా అభివృద్ధి కావాలి అంటే అనిల్ కోసం అభివృద్ధి కాదు, క్రీస్తు కొరకు అభివృద్ధి చెందాలి, క్రీస్తులో అభివృద్ధి చెందాలని మనం రెండో విషయం మనం నేర్చుకోవాలి. అలాగే మూడో విషయముగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, లూకాసు వార్త 6వ అధ్యాయము 41-42 వచనాలు మనం చదివితే మనకేమర్థమవుతుందంటే, మనం చేయవలసిన పనులను మనం శ్రద్ధగా చేయాలి. ఇతరుల యొక్క పనుల మీద మన యొక్క ధ్యాస కాకుండా మన యొక్క పనుల మీద మనం ధ్యాస ఉంచాలి అని వాక్యం పలుకుతుంది. నీ కంటిలోని దూలమును గమనింపక నీ సోదరుని కంటిలోని నలుసును వేలెత్తి చూపెదవేలా? నీ కంటిలోని దూలమును గమనింపక నీ సోదరునితో, సోదరా, నీ కంటిలోని నలుసును తీసివేయనిమ్ము అని ఎట్లు చెప్పగలవు? కపట వేషధారి, ముందుగా నీ కంటిలోని దూలమును తీసివేసుకునుము, అప్పుడు నీ సోదరుని కంటిలోని నలుసును తీసివేయుటకు నీ చూపు స్పష్టముగా ఉండును. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరు, వాక్యం పలుకుతుంది, నీ కంటిలో దూలం ఉన్నప్పుడు ఇతరుల యొక్క కంటిలో నలుసును నువ్వు ఎలా చూపించగలుగుతావు అని వాక్యం పలుకుతుంది. ఎందుకంటే మనం గమనించాం, ఈ యొక్క ఉపమానంలో 5 లక్షల వరహాలు, 2 లక్షల వరహాలు, 1 లక్షల వరహాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ముగ్గురు కూడా వారికి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ యొక్క వరహాలను వారు ఎప్పుడు కూడా పోల్చుకోలేదు. వారి యొక్క పని చేశారు. కానీ మన యొక్క జీవితంలో మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం? ఎప్పుడు కూడా ఇతరుల యొక్క కంటిలో, ఇతరుల యొక్క ఇంటిలో, ఇతరుల యొక్క జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో మన కళ్ళన్నీ కూడా ఎక్కడుంటాయి? పక్కింటి వారి పక్కన ఉంటాయి. మన యొక్క ఇంటిలో ఎంత బూజు ఉంటుందో మనం పట్టించుకోం, కానీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఈ ఇల్లు ఇంత గలీజ్గా ఉంది, నీట్గా సర్ది పెట్టుకోలేదు. ఈ ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. ఇలా మనం పోలిస్తే మనం ఎప్పుడు కూడా మన కళ్ళు ఎక్కడుంటాయి? మన ఇంటి పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళ బిల్డింగ్ మీద, వాళ్ళ కారు మీద, వారి యొక్క బైక్ మీద, లేదా వారి ఇంట్లో ఉన్న పిల్లల మీద. వారు ఏ టైంకి వస్తున్నారు? ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు చెప్పలేరు ఆ యొక్క వ్యక్తి ఎన్ని గంటలకు వస్తున్నారు. పక్కింటి వాళ్ళు కరెక్ట్గా చెప్తారు, రాత్రి 10 గంటలకు వస్తున్నాడు మీ హస్బెండ్ ప్రతిరోజు, లేదంటే మీ భార్య ప్రతిరోజు ఆ షాప్కి వెళ్తుంది. పక్కింటి వాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి ధ్యాస మన యొక్క ఇంటి మీద మనం పెట్టుకుంటే, మన యొక్క సొంత జీవితం మీద పెట్టుకుంటే, మనము కూడా ఆ యొక్క 5 లక్షల వరహాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిలాగే కష్టపడి పని చేయగలుగుతాం. అందుకని వాక్యం మనకు చాలా క్లుప్తంగా చెప్తుంది. అదేమిటంటే, నీ యొక్క స్నేహితుడి కంటిలో ఉన్నటువంటి నలుసు నువ్వు పట్టించుకోవద్దు. ఫస్ట్ నీ కంటిలో ఉన్నటువంటి ధూళాన్ని తీసేయి. నీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలను నువ్వు తీసేయి. నీ యొక్క కుటుంబ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా నువ్వు మెరుగుపరుచుకో, అభివృద్ధి పరుచుకో, పక్కింటి వారి మీద కాకుండా.
మనం ఎప్పుడు కూడా మన కాన్సన్ట్రేషన్ బయట వారి మీద కాకుండా మనం ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితం మీద, మన యొక్క కుటుంబం మీద ధ్యాస ఉంచినట్లయితే మనం అభివృద్ధి పొందుతామని మనకు దేవుడు ఈరోజు నేర్పిస్తున్నాడు. అలాగే 4వ అంశంగా మనం ధ్యానించుకుంటున్నాము. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 10వ అధ్యాయము 31వ వచనాన్ని మనం చదివితే మనకు ఏమర్థమవుతుందంటే, మనకున్న ప్రతి దానిలో కూడా మీ యొక్క బెస్ట్ ఇవ్వండి. డూ యువర్ బెస్ట్ ఇన్ ఆల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ప్రతి సమయంలో కూడా, ప్రతి విషయంలో కూడా నీకు ఎంత చేతనవుతుందో, నువ్వు ఎంత కష్టపడగలుగుతావో, నీ బెస్ట్ ఏమి ఇవ్వగలుగుతావో అది ఇవ్వడానికి నువ్వు నేను ప్రయత్నం చేయాలి. మన యొక్క జీవితాన్ని అభివృద్ధి కోరుకోవాలి అంటే చదువుకుందాం వాక్యాన్ని. నీవు తినినను త్రాగినను ఏమి చేసినను దానిని అంతటిని దేవుని మహిమ కొరకై చేయుము. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 వాక్యం పలుకుతుంది, నువ్వు తినను త్రాగినను అన్నీ కూడా దేవుని యొక్క మహిమ కోసం చేయాలి. ఫాదర్ గారండి, మీరు ఇంత మంచి వాక్యాన్ని నేర్పిస్తారని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. నేను ఖచ్చితంగా ఎంత తినాలో కడుపు నిండా తింటాను, కడుపు నిండా తాగుతాను, నేను చాలా దేవుని మహిమ కోసమే అన్నీ చేస్తానని నాకు చెప్పొద్దండి. ఇది కేవలం తినడం త్రాగడం గురించి కాదు. నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా దేవుని యొక్క మహిమ కోసం నువ్వు చేయాలి. వాక్యం నేర్పిస్తున్న విషయం ఏమిటంటే, మనము తినే చోట త్రాగే చోటే మనం సమృద్ధిగా చేసేది. నేను ఒక వ్యక్తికి 10 కోట్లు ఇస్తానంటే ఆ యొక్క వ్యక్తి అనుకుంటాడు, ఇంకొక కోటి ఎక్కువ ఇస్తే పర్వాలేదు ఫాదర్ గారు అనుకుంటారు. లేదా 1 కేజీ బంగారాన్ని ఇస్తాను అని అనుకుంటే ఆ యొక్క వ్యక్తి దగ్గర 12 కేజీలు ఉంటాయంటే ఇంకొక 1/2 కిలో కేజీ ఇస్తే బాగుంటుంది అని ఆశపడతాం. నేను ఈ యొక్క ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, మనము చాలా విషయాలలో స్వీకరించేటప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంకా ఆశ ఉంటుంది, ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఇస్తే పర్వాలేదు, ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఇస్తే పర్వాలేదు. 2 చోట్ల మాత్రం మనకి ఇంకా ఎక్కువ ఇచ్చినా సరే నువ్వు తీసుకో. ఆ 2 చోట్లనే వాక్యం. అదేమిటంటే, తినే చోట త్రాగే చోట. నువ్వు కడుపు నిండా తిన్న తర్వాత నీకు పరలోకం నుంచి మన్నాను తీసుకొని వచ్చి ఇంకొంచెం తినన్నా, నా కడుపు ఫుల్ అయిపోయింది, ఇంకా తినలేరు. అది ఫుల్ అయిన తర్వాత ఇంకా మిగతా శారీరక కోరికలు కావచ్చు, డబ్బు కావచ్చు, బంగారం కావచ్చు, అంతస్తులు కావచ్చు. 5 అంతస్తుల బిల్డింగ్ ఉంటే ఇంకొక అంతస్తు ఫ్రీగా కట్టిస్తే బాగుంటుంది అని ఆశపడతాం మానవులుగా. కానీ తినే చోట త్రాగే చోట మనకు ఏదైతే కడుపు నిండిపోతుందో ఆ తర్వాత నువ్వు 1 చుక్క ఎక్కువ ఇచ్చినా కడుపు పేలిపోతుందని మనము తినము, త్రాగలేము. ఈ యొక్క 2 అంశాలని ఎందుకు వాక్యంలో దేవుడు ఇంత క్లుప్తంగా తెలియపరిచాడు? పునీత పౌలు గారు ఎందుకు కేవలం తినడం త్రాగడంలో దేవుని యొక్క మహిమ అంటే, చాలామంది నేను ప్రతిరోజు దేవుని మహిమపరుస్తున్నాను ఫాదర్ గారండి, ఎలా తింటాను కడుపు నిండా తాగుతాను, పడుకుంటాను. నో ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, దట్ ఈజ్ నాట్ ద పాయింట్. ద పాయింట్ హియర్ ఈజ్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ బెస్ట్ ఇన్ ఆల్ యువర్ వర్క్స్, ఇన్ ఆల్ యువర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ బెస్ట్. మనకున్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా దేవుడు మనకు సమృద్ధిగా ఉసికేటటువంటి దేవుడు మనకుంటే, మరి నువ్వు నేను దేవునికి సమృద్ధిగా ఇస్తున్నామా? నువ్వు నేను నీకు చేతనైనంత వరకు కష్టపడి చేస్తున్నామా? అది పిల్లలైతే వారి యొక్క చదువును వాళ్ళు కష్టపడి చేస్తున్నారా? పెద్దలైతే పిల్లలను కష్టపడి పెంచుతున్నారా? వారి యొక్క పనిలో కష్టపడుతున్నారా? లేదా సోమరిగా జీవిస్తున్నారా అనేటువంటిది మనం అందరం కూడా ధ్యానించుకోవాలి. మరి దీనికే ఇంకొక వాక్యాన్ని కూడా మనం చదువుకుందాం. కొలస్సీయులకు రాసిన లేఖ 3వ అధ్యాయము 23వ వచనాన్ని మనం చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది. కొలస్సీయులకు రాసిన లేఖ 3వ అధ్యాయము 23వ వచనము. మీరు ఏ పని చేసినప్పటికీ దానిని చిత్తశుద్ధితో మనుషుల కొరకు చేయుచున్న కార్యములే కాక దేవుని కార్యముగా భావించి చేయుడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ఈ తినాలి త్రాగాలి అనుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా దేవుడు వాక్యాన్ని చాలా స్పష్టంగా ఇప్పుడు తెలియజేస్తున్నది. ఏమిటంటే, నువ్వు ఏ పని చేసినా మనుషుల యొక్క మెప్పు కోసం కాకుండా, నీ యొక్క పేరు ప్రతిష్టల కోసం కాకుండా, ఒక గురువుగా కావచ్చు, ఒక కన్యాస్త్రీగా కావచ్చు, ఒక సింగర్గా కావచ్చు, ఒక మ్యూజిషియన్గా కావచ్చు, ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు, ఎవరైనా తీసుకోండి. ఉదాహరణకి నువ్వు చేసే ప్రతి పని కూడా చిత్తశుద్ధితో చేయాలి అని వాక్యాన్ని మనకు నేర్పిస్తుంది. నువ్వు నేను చిత్తశుద్ధితో పని చేయడం అంటే, నీ యొక్క మనస్సు, నీ యొక్క హృదయం అంతా కూడా నీ పని మీద లగ్నం పెట్టి నువ్వు చేసినట్లయితే నీ యొక్క జీవితంలో, నా యొక్క జీవితంలో అభివృద్ధిని కోరుకుంటాం.
పేరు ప్రతిష్టలు ఈరోజు వస్తాయి, రేపు వెళ్ళిపోతాయి. ఈరోజు నేను ఫేమస్ కావచ్చు, ఒక చిన్న తప్పు చేస్తే నా యొక్క ఫేమస్ అంతా కూడా నీళ్ళలో కొట్టుకొని పోవచ్చు. అది ఏ వ్యక్తి అయినా సరే, ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయినా సరే, ఒక చిన్న తప్పు చేస్తే తన యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటి గౌరవం, రెస్పెక్ట్ అన్నీ కూడా పోవచ్చు. కానీ వాక్యం మనకి ఏం నేర్పిస్తుందంటే, మనుషులు ఏవి చూసినా, మనుషులు నేను ఎన్ని మెచ్చుకున్నా వాళ్ళ కోసం కాకుండా, నీ యొక్క పేరు ప్రతిష్టల కోసం కాకుండా, నువ్వు చేయవలసినటువంటి పని నువ్వు చిత్తశుద్ధితో చేయాలి. నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ యొక్క పని నువ్వు చిత్తశుద్ధితో చేస్తావో అప్పుడు అది దేవునికి మహిమ కార్యంగా మిగులుతుంది. దేవుడు మహిమ పొందుకుంటాడు నీ యొక్క కార్యంలో, నా యొక్క కార్యంలో. అందుకని ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడు, ఈ యొక్క ఉపమానం ద్వారా మనం చేయవలసిన 4 అంశాలు మరొకసారి ధ్యానించుకుందాం. మొట్టమొదటిగా, దేవుడు మన నుంచి కష్టపడి పని చేయాలని దేవుడు నేర్పిస్తున్నాడు. రెండవదిగా, దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క జీవితంలో అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి మనం అభివృద్ధి చెందాలి అనే తపన మనలో ఉండాలి. మరి మూడవదిగా, మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా మనం ధ్యాస ఉంచి ఇతరుల యొక్క పనుల మీద కాకుండా నీ యొక్క కుటుంబంలో, నీ యొక్క జీవితంలో ఏది అభివృద్ధి చేసుకోవాలో అది చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. నాలుగవదిగా, మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా మనము చిత్తశుద్ధి కలిగి చేసినట్లయితే దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ఆశీర్వదిస్తాడు. ఈ యొక్క ఉపమానం ద్వారా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని, ఈ యొక్క ధ్యానాంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుందాం. పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. దేవా అందుకొనుమా నాదు జీవంబును చేర్చితి దేవా నాకున్నదంతయు ఏకముగా ఉదమార స్వీకరించు దేవా అందుకొనుమా నాదు జీవంబును చేర్చితి దేవా నాకున్నదంతయు ఏకముగా ఉదమార స్వీకరించు. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు అర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తుల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అన్నట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనముల కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనముల కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మహావైభవంతో నిండి ఉన్న నీ సమక్షంలో మేము అర్పించి ఈ బలి నీ ఎడల మాకు గల భక్తి పెరుగుదలకును మాకు శాశ్వతమైన జీవమును పొందుటకును దోహదపడునుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనసులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభువు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చుటను మీకు కృతజ్ఞత వందనములు. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ వాక్కు అయిన క్రీస్తు ద్వారా సమస్తమును సృష్టించితివి. మమ్మ విమోచించుటకై నీవు పంపిన రక్షకుడు అతడే. అతడు పవిత్ర ఆత్మ వలన శరీరం ధరించి కన్యక నుండి జన్మించను. నీ చిత్తమును నెరవేర్చుచు నీకు పరిశుద్ధ ప్రజలను సంపాదించుచు అతడు తన హస్తములను చాచి శిలువపై శ్రమలను అనుభవించెను. ఇట్లు అతడు మరణపు సంఖ్యలను తెరించి ఉత్థానమును అనుగ్రహించెను. కనుక దేవదూతలతోనూ పునీతులతోనూ కలిసి ఏకస్వరముతో నీ మహిమను ప్రకటించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. క్రీస్తునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క పవిత్రమైన సమయంలో ఈరోజు సమర్పించినటువంటి ప్రతి ఒక్క విన్నపాన్ని, వారి యొక్క కుటుంబాలను, వారి యొక్క ఉద్దేశాలను దేవుడు ఆశీర్వదించాలని ప్రార్థించుకుందాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు,
సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. నా ఏలిన వారా, నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. నా ఏలిన వారా, నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణము ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖము నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనము తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా తుమ్మబాల అగ్ర పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణ చేయము. ఉత్థానమది నమ్మికత చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరును, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. వారిని దివ్య ప్రకాశంలో చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నెతలగు మరేమాతతోనూ, ఆమె భర్తయగు పునీత జోజప్ప గారితోనూ, పునీత అర్నాల్డ్ జాన్సన్, పునీత జోసెఫ్ రెనార్డ్ మెడ్స్ గారితోనూ, పునీత అపోస్తులతోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. ఇప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మేము స్తుతించి మహిమ పరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన యొక్క ప్రభువు మనకు స్వయంగా నేర్పించినటువంటి ప్రార్థన పరలోక ప్రార్థన. ఆ యొక్క ప్రార్థన మనందరము కూడా ఆ యొక్క దేవునికి మన యొక్క రెండు చేతులను చాపుతూ చెప్పుకుందాం. పరలోకమందున మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షనందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపము లెక్కింపక మీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపము.
మీ చిత్త ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభు. ఈ యొక్క గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు మేము పాత్రులము కాము, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు రక్తంలో నిత్య జీవనకు మనల్ని కాపాడను గాక. ఆమేన్. రావా నా దేవా, నా స్నేహదాయక, జీవించు దేవా నా ఆత్మలో. రావా నా దేవా, నా స్నేహదాయక, జీవించు దేవా నా ఆత్మలో. పగిలి నలిగిన ఈ గుండెలో వేం చేయవా నాలో నా యేసువా. రావా నా దేవా, నా స్నేహదాయక, జీవించు దేవా నా ఆత్మలో. మీరు ప్రార్థింపుడు, ప్రార్థనలో మీరు దేనిని అడిగినను దానిని మీరు తప్పక పొందుతురు అని విశ్వసింపుడు అని ప్రభువు నుడుచున్నాడు. మార్కు సువార్త 11వ అధ్యాయము 24వ వచనం. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, నీ కుమారుని జ్ఞాపకార్థము ఈ దివ్య బలిని సమర్పించితిమి. ఇది మా యందు నీ ఎడలగల భక్తిని అధికము చేయునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మదేవుడు మనలందరినీ ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. సమాధానంతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. క్రీస్తునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, అందరూ కూడా గమనించండి. వచ్చేటటువంటి వారములో 23వ తారీఖు నుంచి 27వ తారీఖు వరకు ధ్యాన వడకము జరగబోతున్నది. మరి ముఖ్యంగా ఫాదర్ బెన్నీ, ఫాదర్ అనిల్, భాను సిస్టర్, అలాగే లూ సిస్టర్ అండ్ రాజారెడ్డి బ్రదర్ కోసం సమయం ఉదయం 6 నుంచి 8 వరకు, అలాగే సాయంత్రం 6 నుంచి 8 వరకు వాక్య పరిచర్య, ఆరాధన, దివ్య బలి పూజ జరగబడతాయి. కావున మీరందరూ కూడా వడకములో మీరు పాల్గొని దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలని కోరుతున్నాము. మే గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. నాకిక చింత లేదయ్యా, యేసే నాతో ఉన్నాడయ్యా. నాకిక చింత లేదయ్యా, యేసే నాతో ఉన్నాడయ్యా. బలమైన హస్తముతో నన్ను కాచు యేసు ఉన్నాడయ్యా. బలమైన హస్తముతో నన్ను కాచు యేసు ఉన్నాడయ్యా.